रहीम बाब अक़्द शैतान अला काफ़ियत अर्रास इज़ा लम युसल्लि बिल्लैल। डाडेरी रउन के बाब दे ख़ास करा खलक चा बेलमाजी कई बेलमाजी का मासख़ुतान मुज़ न कई मसला वर्त जुड़ी और क़ियामुल लैल न कई नम वर्त मसला जुड़ी। अक़्द शैतान तो शैतान ऊँटे लगवल इंसान बांधे अक़द ऐन काफ दाल उक़द रे जमरी राजी। बाब अक़्द शैतान अला काफ़ियत अर्रास काफ़ियत अर्रास गुद्दी से और तो गुद्दी सट ना सट तो कफ़ा हुई करना अगे नब्बरा से कम दे रहे तो देते वही काफ़ियत अर्रास गुद्दी दगा दे इंसान उम्म दिमाग चे कम दे तो दे कंट्रोल दगा देना की हाँ ना सट गांधे और ना भी खलक हाँ दखल सट गांधे और तो वही खलक गुद्दी काफ़ियत अर्रास ऊटे तड़ल द शैतान प काफ़ियत अर्रास बांधे प गुद्दी बांधे कला इज़ा लम युसल्लि बिल्लैल का तशबीह मुझ न गई तशबीह मुझ न गई आम दे ख्वा के क़ियामुल लैल या ख्वा के नमाज़ मुझ उचदार ने कही यो बनी आदम न मामला और तड़ेरा ख़राब जुड़ी। हदसना अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी 218 हिजरी के मर्द काला अख़बरना मालिक मुक्त ख़बर राकर मालिक यानी मालिक बिन अनस बिन मालिक 179 हिजरी के वफ़ात थे। आन अबू ज़िनाद नुमदे अब्दुल्लाह बिन ज़कवान क़ुरशी अगर नकल कई द आरज न दासे किस्म नमून वाने मंगमख के बहस कर रहे चले न मुराद गीबत कौल नहीं न ऐब बयान उली दा ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा के नाराज़ी दरंगे दा पदे कम नाराज़ी चतासो ला तनाबुज़ु बिल अलक़ाब तनाबुज़ बिल अलक़ाब हम न रहे और दा बला मामलम पर की निश्ता अदा गे वजह दारा इस्तिलाह वाले सड़े पोशी ने ब्या एतराज़ न कई मुहद्दिसीन बस वो खलक ऊपर एतराज़ न कई बस मुहद्दिस माने वर्तपिख वजह दागे दारा चिकला कला दे रावी और दागा द प्लार नुम पागा नुम माने गण कसानिख यो रावी नहीं बल्कि गण रोवा थी तो ब्या खलक वसरा निकनुम जिक्र की तो कला पदाई के मौसरा डे शरीक एंडे रोवा दाई चे द सड़ी नुम द रावी नुम दागा द प्लार नुम द निकनुम दाम यवी तो ब्यादी फ़र्क की पमल के नो कला का दयो मल ओमगण नुमुन राशि तो दे वजह नागी ब्या दे तरफ तरशी चे रावी पदे के सो दासी जिस्मानी मसला आया अस्तर के ख़राब अदा ला से ख़राब दे दा ऐबुन चेगी बयान ही दा ऐब बुनियाद न बयान ही बल्कि दा पदी बुनियाद बाने बयान ही चे पहचान सयूश असी चाहता शला वैल गुड़ा वैल उड़ुंद वैल ताखा अल्फाज नहीं दा तनाबुज़ बिल अलक़ाब दे और दा गुनाह दे लेकिन द मुहद्दिसीन हो तो देना मकसद दगा नहीं असल रावी तरह से दिलवी दा आरज वर्ता पदी बुनियाद वही बल्ला चे दे आरज न रहे ताको चलता बड़ा निकान हो के सोगो आगा आरज हो देम पागे आरज माने मशहूर शेर अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ बिन कीसान अल आरज तो दो वफ़ात शेर 117 हिजरी की अगर नकल की अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दा सय्यदना अबू हुरैरा द रवाफ़िज़ ददड़े पसपक नज़र गुरी अब्दुर्रहमान बिन सखर ने मेरे 57 हिजरी के वफ़ात थे घट घट किताबों ने लिखी ली पर सय्यदना अबू हुरैरा बांधे कज़्ज़ाब और तो वही रवाफ़िज़ और किज़ब बयान वजह कदा चेत होंगे अकली वजह वायु अकली होना लेकिन जन्नात थी जन्नात सरसैद अहमद ख़ान जन्नात ने इनकार कर रहे बोले कर रहे
هغه وی دا خلاف عقل دی. خلاف عقل نه دی، خلاف مشاهده دی. خلاف عقل خبره قرآن او حدیث کې نه، خلاف مشاهده دی. دا زما او ستا په نظر کې ناراضي پیریان نور خو څه نشته پکې خبر. ګڼه شیا داسې دي چې هغه مشاهده کې ناراضي نه دونګه خلاف مشاهده وایي، غیر انکار کول نه پکار. د اصلاحي صاحب یو خبره دا ډېره خوښه ده. قرآن مجید کې سورۃ الرحمن کې دا راځي چې یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. دوه قسمه دریابونه الله بیول دي او د دواړو نه لؤلؤ او مرجان روزي. اوس مشاهده خدا را خلق دا وایي، مفسرین ټول لیکي چې دا د تریخ دریاب چې کومي تریخ نو لؤلؤ او مرجان پې کې او په خوږ کې نه. مفسرین دا د تاسو هر عربي تفسیر ګوره نه بدالي کړي، خو اصلاحي صاحب بدا څه نه وي. هغه وی که دا اوبه ما ته په خپله مو وایي که نه چې دا صرف پترخو کې روزي، نو زه به دا د الله مقابله کې چېرې ونه منم. ځکه چې الله خو فرمایي چې یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، د دواړو نه روزي. نو خلک ورته په هر نظر ګوري، خو یو سړي ښې خبرې ته به ښه وایي، دا ښه خبره ده چې که دا لؤلؤ او مرجان ما ته په خپله ووایي چې وایي مونږ د تریخ نه روزو په خوږ کې نه یو، نو زه به هغه ته دروغجن وایم او الله ته به رښتینی وایم، ځکه چې من اصدق من الله قیلا. دې ته د ایمان هغه پیمانه وایي. داسې ایمان مضبوطول پکار دی. دا خلاف مشاهده ده، یعنی پیریان خلاف مشاهده دي، خلاف عقل نه دي. سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته ولې بدګوري؟ بد پدې ګوري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی خو د غزوه خیبر نه وروسته مسلمان شوی دی، 9 هجری لګبګ، نو 9 10 11 درې څلور کاله پاتې شوی زیات نه. بیا روایت یې ډېر دي، ته دې وجې نه هغې ظالمان ورته کذاب وایي چې دا کذاب دی. د ټولو صحابه کرامو نه تقریبا احادیث یې ډېر دي، خو که مونږ احادیث وګورو نه احادیث خو بل څه دي. یو خدا چې د خپله به ویل چې خلک دا وایي چې ابو هریره کثرت سره روایت بیانوي، خو زه څه وکړم؟ ځکه چې زما خو څه کور در نه و، ښځه زما نه وه، بال بچ زما نه و، نو زه مسلسل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم. نو چې کله یو سړی 3 کاله مسلسل پاتې کېږي په سفر کې، په حضر کې، جماعت کې، جماعت نبار بازار کې، او سړی رسول وي د الله او د هغه هر قول او فعل دلیل وي، نو هغې ته به ته حدیث او سنت نه یو څه به ورته وایې. نو یو خو دغه سبب دی. او دویم سبب دا دی چې د تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما یقین دا چې دا تپوس به صرف ته کوې، بل څوک چا ته نه معلوم. نو بیا هغه ته ویل چې څادر خور کا، څادر یې خور کړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې یو 3 لپې ور واچولې تخیلاتي طور، او بیا فرمایل دا څادر خپلې سینې سره یو ځای کړه. نو څادر هغه وي چې مې یو ځای کړه، بیا ما نه څه شی هېر شوی نه دی. و دې ته خلک هر څنګه چې ګوري او ځان له مسله ده. خو د سیدنا ابو هریره د روایاتو د ډېرېدو 2 وجې دغه دي. او درېیمه ده چې اول به ده فرمایل چې د عبدالله بن عمر بن العاص روایتونه ما نه ډېر دي، ځکه چې هغه به لیکل او ما به لیکل نه کول، نه ورتلل. په دې خلک بیا اعتراض کوي چې دا ډېر ولې شو. نو بیا وروسته لیکل زده کړي وکړه، لیکل یې زده کړي او بیا به یې لیکل هم. دا څیزونه یاد په دې ساتئ چې نن دا لګیا دي خلک چې دا احادیث 200 کاله وروستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیکلي شوي. دا اوس عام خلک وایي دا د فیسبوک کار ډېر خراب کړی دی، په هغې دا راځي، اشتهارات راځي او بحثونه راځي، او بیا خبره هم نیمګړې کوي، ظالمان خیانت کوي. چا چې ویلي دي نو هغې داسې نه دي ویلي، هغې دا وایي چې باقاعده سرکاري طور د حکومت په سرپرستۍ کې احادیث دغه وخت کې جمع شوي. په خبره ځان پوهول پکار دي چې یو باقاعدګۍ سره د حکومت سرپرستۍ کې دي، او یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لیکل او جمع او تدوین دی، نو کېده مخکې خدا سے انکار کوي. بس سیدنا ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فرمایلی دي تړي شیطان علی قافیت راس احدکم غټه تړي شیطان پتا سو کې د هر یو تن په قافیه باندې قافیه څه ته وایي د ګدی د سټ نه لګ برخ پښتو ګرځو وایي سټ ګاندې علا قافیت راس احدکم اذا هو ناما کله چې دی ودشي ستړي ثلاث عقد درې غوټې تړي درې غوټې کلکې تړي دا غوټې حقیقتا دي او کنا بل څه مطلب دی نو بعض محدثین لگا قاضی عیاض وایي چې حقیقتا دي بس پیغمبر ویلي بس ټیک ده دا خو نه ضروري چې بار شي مونږ پوه شو شیطان مونږ نه وینو ارسته یو حدیث کې بدو شیطان د وړو بولو ذکر هم راځي چې هغه په وګ کې امتیاز کړی نالته ما غلي ګلی دی چې دا حقیقتا هم غني خو څنګه چې شیطان نخکاری پیریان نخکاری دای خوراک سکاک نخکاری اولاد نخکاری توالد تناسل نخکاری نو دارنګه داغي واړه بول لوی بول غټي موټي نخکاری مدا په خوانو محدثینو دک بس مضبوط اعتقاد ده چې دا حقیقتا دی بس مونږ په نه پوهیږو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بس ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خبرو خپوي یا خداغه مطلب دی یا هغه مطلب دی کم مطلب چې محدثین لیکي او د حدیث لاندې امام بیضاوی رحمه الله خپل تحفۃ الابرار کې لیکلی دی 264 صفحه تحفۃ الابرار دا صفحه زه خپل کتاب ورکوم کم چې ما سره ده دا کتاب دی چې باندې زما پیجلی دي سږي تحفۃ الابرار دا قاضی بیضاوی شرح دا مصابیح السنہ باندې مصابیح السنہ باندې شرح دا د قاضی بیضاوی کم چې مفسر ده دا ډېر عجیب او غریب کتاب دی ډېر فائدې لري پکې بیکچه فائدې لري پکې او د قاضی بیضاوی د محدثیت دا پهلو ډېرو خلکو ته نه معلومه ملا کتاب را پیدا کو دا مخطوط و اسلامیہ کالج کې دنیا کې واحد نسخه بول نسخه نشته دلته 362 نمبر په دغه نمبر پرته او استادان الته حیران شو ما دا ویل چې موږ د قاضی بیضاوی په حیثیت د مفسر لیدل دی او په حیثیت د اصول حدیث د اصول فقه هم لیدل دی لیکن په حیثیت د محدث دی موږ نه لیدل نو ورته ویل چې ما څومره وکړو نو فتح الباری کې لکه دی کتاب کې دا عبارت سره قال البیضاوی التقید بالثلاث یعنی ابن حجر تم فائدہ اخلی امام طویوی ته هم فائدہ اخلی الکاشف عن حقائق السنن کې فائدہ اخلی دی خو یو بل کتاب دی هغې ته الميسر وایي د مصابیح السنہ شرح دا امام توربشتی وایي هغه ته مشکات باندې اکثر حواشیو کې هغه توربشتی نو د امام توربشتی او د قاضی بیضاوی معلومیږي دا چې دا هم عصر دي د کال میسر ما کتل دی پورا څنګه چې مې د قاضی بیضاوی شرح کتل د دې دواړه عبارات بالکل یو شان دي اکثر او بیشتر خدا خو هغې ممکني چې یا خو د یو بل هم عصري لکه ابن حجر اسقلاني او علامه عینی د یو بل هم عصر دي نو سړی چې ډسکشن کوي خبرې اترې کوي نو خامخا یو د بل نه علم اخلي بل د بل نه اخلي لیکن صاحب خو نشته البته خلک هلته نورې کیسې کوي که نه نو زموږ سره د هغې څه دلیل نشته کوي کیسې کوي خلک څوک یې پیریانو بیا د هغه مخطوطه را پټوله څوک یو څه وي څوک بل څه څوک وي نه خور یې ورکړه واده وه د هغې په ذریعې بیا څه بعض اجزا راوړل والله علم مونږ زمانه کې وونه چې مونږ ته پته ولګي دا خبرې خلک کوي دا بې بنیاده خبرې خورول نه وي پکار دا همدغه شان ته ووایه چې خلک وایي داسې
لکه د امام بخاری رحم الله باره کې دا مشهور دا چې د امام حنیفه سره نه لګي لکه دواړه مړه ته وی هغه زمانه کې څه قصه جوړه کړې خام دلیل ولا سوی دلیل ولا دا وی چې دی داغه نه حدیث نه نقل کړي بیا داغه د شاګردان نه نقل کړي خداغه نه نقل کړي وې دې بل سوځي هغه بل سوځي باندې نه راځي دا زیاته نه کول وګار دا خیالي پولاو دی خیالي اسونس غلول دي دا څه مګوي دا غیبت کې راځي بیا دلیل نشته په دې باندې برهان په نشته چا ثقه سړی نه لګلی نن د احناف او د حدیث په دې کې آپس کې جنگ دی لګیا دي ستا به کې سوې مدد پرې کې دا لوی خلقو او فرق تاسو ما خېل دی مولانا شبیر احمد عثمانی رحم الله کتاب فضل الباری به کې غلي کلی دي چې بعض خلک کینی نغی د امام بخاری او د امام حنیفه رحم الله په میاس کې موازنه کوي تا دا اختیار چا درکړی څه ضرورت د دواړو فیلډ جدا دي د دواړو تخصص جدا دی یو د حدیث کې تخصص دی د بل فقه کې تخصص دی په حدیث کې چې کوم حیثیت د امام بخاری د هغه امت کې چا نشته او په فقه کې د امام حنیفه چې کوم حیثیت د هغه امت کې چا نشته ٹھیک ہے سر اوس خامخا لګیا کېږي بس اخو هغې به لګیا نه بل سوی ورپسې دی ورپسې بل سوی خامخا غیبت کې مور نه وځه دا قاضی بیضاوی او علامہ توربشتی ردی پورا تفصیلی حالات نہیں معلوم او دا غي وجه مورخین دا وی چې دا هغه زمانہ وا چې تاتاریان او دا منګولیان او فلان دی فسادات وګول او دی وجه نه ډېر کتابونه مونږ ته نه را رسیدلی او دا ظالمان خو جاهلو کنه دی خو کتابونه با دریابونو ته ورزول مسلمانانو د مسلمانانو یو هغه چې یو کتاب د نسخه یا د نسخه به نو د ټیکو دا اوس پریس دی ریکارډ پروتي لیپټاپ کې پروتي بل ځای پروتي په خدا نو یو قلمي نسخه به چا ځای شو بځای شو ډېر علم زمونږ ځای شوی دی او ډېر علم داسې دی چې هغه انګریزانو او فرانسیسیانو د مسلمانانو د ملکونو نه تښتولي دي خاص کر طب سره متعلق دارنګې فلکیات سره متعلق چې څومره کتابونه هلته دي نو دا مسلمانانو دي هغه څیزونه هغې مخکې کړي دي او نوي نوي څیزونه پې کوي نو دغه قاضي بیضاوي رحمه الله دلته کې لیکي چې التقید بالثلاث دا درې چې وایي مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې درې غوټې ورکوي نو دا خو یا اما للتاکید یا خو دی کې مراد څه شی دی تاکید چې سړی بل ته وي هلکه څو ځله مې ورته خبره درې ځله مې ورته ووایي ته نه کوې دا خبره دا تاکید عجیب درې ځله نه مراد یا دا غوټې مضبوطې دي یا خو دغه مطلب دی یا دا وایي چې او لأنه یرید ان یقطعه عن ثلاثة اشیاء دا غوټې درې چې ورکوي نو د دریو څیزونو نه اړوي درې غوټو نه مطلب دا دی چې دی درې کارونه ونه کړی شي یو څه شی دی هغه ذکر چې ودی نو ذکر نشي کولی بیا دویم وضو او دریم صلات درې دریو څیزونو نه اړوي چې دی کې یو کار ونه کړي اوس که د ماسخوتن لمونځ کړی نو بیا شیطان غوټې نشي ورکولی ټیک دی وده به شي دی خو دغه چل نشي کولی او چې کله دا اراده وي چې زه قیام اللیل لپاسم نو بیا هم نشي کولی و دی وایي تاسو که سنت ته وګورئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا چې کله بیدار شي نو څه چل گئی چې کله بیدار شي نو د الله نوم اخلي نو بیا چې راپاسي نو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار دا ذکر شروع شو بیا بل کار د هغه صحیح اودس کول نو بیا اودس پسې 2 رکعتونه ډېر خفیف کول لکه سیدہ عائشہ فرمایي 2 رکعته به وکړل په اول کې خدا سے وو چې ما به چې اډو سیکل نه دا ټول د دې لپاره چې د خوب هغه بخار ختم شي
ناغې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره مونځ ته ودرېد. دا د قاضي بیضاوي کمال دی، دا شرح هغه کړه او ابن حجر اسقلاني دا خوښه کړې ده، لیکلې ده. او دا غدري غوټې دي یضرب علی مکان کل عقدة، او په هره غوټه باندې څه وایي؟ وایي په هره غوټه باندې علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل، شپه اوږده ده فرقد، آرام وکړه مړه، ډېره اوږده شپه ده، ډېره اوږده شپه ده. موږ ته به استادانو ویلي چې سار شي که نه، او جمعي زمانه کې نه وي شیطان بړستن ګرمه کړي چې ډېره خوږه بړستن ده. دا خو دغه وخت کې د انسان د ایمان پته لګي چې دی پاسي او د الله ذکر وکړي. علیک لیل طویل فرقد، په هره غوټه دا وایي ډېره اوږده شپه ده، فرقد، آرام وکړه. فإن استيقظ فذكر الله، که چېرې دی بیدار شو او الله یې یاد کو، یې دا لومړنۍ غوټه به ختمېږي، الله یې به دا ختمېږي چې دی ذکر الهي وکړي. او دې لپاره اسان نسخه مونږ کولې وه، د مولانا تانوي بعضې تجربې وي، هغه تجربات ښیي، بطور دین نه وایي خلک، هغه بطور تجربه، بطور علاج. بعضې خلک هر څه ته بدعت وایي، که نه هر څه بدعت نه وي، علاج دپاره به حفظونه کوي خلک. نو دارنګې بطور یو تجربه او بطور د وختي پیدا پاسېدو، مولانا اشرف علي تانوي رحم الله ډېر بچپنه کې موږ ته مشرانو دا ښوول دي چې کله یو سړی د سورة الکهف آخري آیتونو کې یو آیت دی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دا دی ووایي څه خو مسنون اذکار دی کې خو شک نشته، خدای علاج د هغې خوله او دې ټایم فرض کی چې الله ما فلان کی ټایم ویښ کی، ته 1 بجه ټایم یاد کړه بالکل به باسې انشاءالله. دا یو تجربه ده. اصل مسنون ورته موږ نه وایو چې دا مسنون کار دی چې بدعت ته فلان دی ټیک دی. بعضې خلکو ته بدعت حیض ولګي، چا ته شرک حیض ولګي، هر شی ورته شرک او بدعت کار. دې تجربات وایي، دا تجربه ده او دین ورته څوک نه وایي چې دا دین دی او سنت نه ثابت دي، فلان دی فلان. نو فإن استيقظ، که دی بیدار شي، فذکر الله، او الله یاد که انحلت عقده، یو غوټه کولو شي. ته چې غوټې لرې کوې نه اول ذکر الهي وکړه. هغه مونږ وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کول؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. سیدہ عائشہ فرمایي چې بار بروت او بره به وکتل، دا به ویل. نو برکتو کې دا مناسبت ښکاري چې د شپې ستوري ښکاري که نه. اول نظاره ډېره مزېداره وي هغه ټایم، د شپې هغه ټایم نظاره ډېره ښکلې، 3 بجې پوکم 3 بجې 3:30 بجې. نو سړی دا انسان د الله د قدرتي مظاهرو نه هغه ډېر محظوظ شي، خوند دی والي. فإن توضأ انحلت عقده، نو که چېرې اودس یې وکړو، هسې د هغه طریقه دا هم وه چې راویښ به شي نو مخ باندې ویلاس هم وکړه، دې لپاره چې د خوب هغه بخار لږ کم شي، عامه حالت دغه. نو که اودس یې وکړو انحلت عقده، بله عقده، بله غوټه پرانسته شي. فإن صلى انحلت عقده، نو که بیا یې لمونځ وکړو نو بله غوټه هم لرې شي. نو هغه 3 غوټې چې هغه اچولې وې د هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 څیزونه وښودل. ویښېږي خو هر سړی ویښېږي، دا خو دی په خپله شیطان شوي نو ځکه دی اوده پاتې شي، چې دی انسان وی په خپله نو دی به داسې نه پاتې کېدی. فاصبح نشیطا طیب النفس. سار کې بله فایده هم شته که نه، حدیثو کې راځي چې سار کې ارزاق تقسیمیږي، سحر کې رزقونه تقسیمیږي. رزق نه مراد یوازې خوراک خو نه دی که، دا الله ټول نعمتونه چې انسان ته راځي دا د سحر وخت کې تقسیمیږي. نو زمونږ دا خلک خو چې کوم دی دی وایي زه د انور نه مشر نه یم که نه، نو دی ګرځوي
خپل سره په خپل کما کړ وختي بیدارېږي چې ډېر څه حاصل کړي او تش بیدارېدل نه چې سړی بیدار شي او فیسبوک ته کېناست او یوټیوب ته کېناست چې بیدار شوی نو اوس خو کار وکړه الله ته متوجه شه قرآن الله حدیث الله 2 رکعات لمونځ وکړه دا اکثر کسان دغه ټایم دی مصیبت کې انخه دي څه کسان دي هغوی ما سره خبره اترې کوي زه ما ته چې کله شعر ولېږي او چې زه کولا کوم د شپې 2 بجې لیکلي پاکه را به 2 بجې پورې داسې ویښي ځکه چې زه بیا 4 بجې مانځه نه وروسته ټلیفون وکړم بیا څوک نه وي هغه 9 بجې راځي اوس پاسېده مطلب یې دا لعنت ټولو کورونو ته ننوتی تر 2 بجو پورې 3 بجو پورې خلک دې ته ناست دي دی به سهار لمونځ څه وکړي او لوی مصیبت جوړ شوی د دې نه دا بټن والا بس کټا سره موبایل یې که نه دی ښه دی چې صرف د رابطې یو ذریعه دې سره خو دوداري تلوار شان روانه ډېر وکړو ډېر روانه وکړو نو سهار چې شي نو داسې شي فاصبح نشیطا دی تازه یې نشاط تازګۍ ته وایي که نه فاصبح نشیطا نو چې ساري نو ډېر تازه یې طیب النفس روح ډېر پاکیزه یې دا د پیغمبر الفاظ دي طیب النفس روح ډېر پاکیزه یې ولې دا الله د رضا کارونه کړي دي او که داسې نو الا اصبح خبیث النفس کسلان او که نه پانسېدو دا خاص کرا خلک ګوري چې اثار مونځ نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره څه وایي کنی دې سوا کی خبیث النفس بد باطن ایخ دا نفس کې سب پاکی را ده دا دننه نه پلیت دی او بیا د مونځ خو مسله ډېره بدله ده که نه لکه یو بني آدم د پلار حق د مور حق د بندګانو حقونه د ښځو حقونه د مخلوق حق دی وایي دا ادا کوم هېڅ نشي ادا کولی هر هغه انسان چې هغه مونځ بربادوي نو حدیث کې راځي هو لغیرها اضیاع چې مونځ ضایع کوي که نه نو دی د نورو احکامو دپاره ښه ضایع کوونکی دی اسم تفضیل سره وایي اضیاع دی دا کمی لرې کول پکار دي ځان نه او خاص کر د سهار مونځ دا ډېره بدبختي ده والا اصبح خبیث النفس کسلان کنی دی و سبا کوي په داسې حال کې چې بدباطنه به او سس پس به خپې وراخي ځان پسې ټول ورځ دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرامین دي او چې کله موږ دا تسلیمو چې حدیث باقاعده وحی کېږي خفي نو موږ ته پاره دی کې څه مسله نشته دی دا د الله احکام دي بغیر د واسطې د جبرائیل راغلي دي حدثنا معمل نو باب سره خو تعلق اخکار دی هغه دا چې د شپې یې مونځ نه دی کړی هم مراد دی یا د سهار تهجد نه پاسي یا د سهار مونځ نه پاسي دواړه مراد دی معمل بن هشام 253 کې مړ دی هغه وی حدثنا اسماعیل بن علیہ اسماعیل بن ابراهیم نومې دی علیہ د مور دا یا نیا دا څوک وي دی باندې سے مشهور دی خو دې نوم باندې بد ګڼل مورخینو دا لیکي چې اسماعیل ابن علیہ وا په اسماعیل ابن علیہ باندې بد ګڼل ممکن د دې په علاقه کې دا رواجي چې د مور په نوم باندې خلک نه مشهورېږي لکه پښتنو کې دا رواج ترې چې یو سړي د طرف پلار نوم والے خو خوشحاله خو د مور نوم ورته والے چې ولا پلانې زویه په دې پښتانه بد ګڼي هر علاقې خپل یو ثقافت دي تهذیب وي اوس قرآن چې ګوره نو قرآن عیسی د څه وایي نو مریم دا زوی ورته داسې وایي خو په یو وجه وایي چې پلار یې نه وکړه که مقل راغلی وي چې پلار یې و چې پلار یې و نو یو ځل خو بیا نوم اخیستی په ټول قرآن کې چې ته عیسی ابن یوسف نشته دی خو عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم وایي د پلار په نوم اخیستو باندې څه خلق وګیا خو د هغه چونکې پلار نه و د دې وجې نه قرآن د هغه نسبت مور ته کوي اسماعیل ابن ابراهیم 193 ہجری کې وفات دی
قال حدثنا عوف بن ابی جمیلہ 146 کے مرد ہے. قال حدثنا ابو رجاء عمران بن ملحان نمید 105 کے مرد ہے. قال حدثنا سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سمرہ تمیم پیخ سین سرا سمرہ بن جندب 58 ہجری کے وفات تھے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا دایو حدیث بانے دے حوالہ ورکی. حدیث بانے حوالہ ورکی. حدیث تاثر رکھو تو صحیح بخاری کتاب پورا ہی گنا. حدیث نمبر 1386 ہوگا 1386 کے یو حدیث تے او دے پاگے حوالہ ورکی مخی حوالہ ورکلا. لوے تفصیلی حدیث تے پا کتاب الجنائز کے باب 93 کے حدثنا حدیث نمبر دے 1386 حدثنا موسیٰ بن اسماعیل اگد حدیث نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشپی ودو کہ ہر سار میں مرگرو تو ویر چاہ خوب لی دے کہ نہیں لی دے کہ چاہ بلی دے نو آبالو وے چاہ با یوزل ٹول غلی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما خوب لی دے دے دا خوب بدل چلتا ممبر باندھے ہوں میں خلقو دا انشاءاللہ کہ خلق خوبنو کے سوی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسلی دا نالوے خوب دے خوب دا بیان کرے دے میان ستاسلل سے چہ ما سے کسان اولی دو یو قسم اولی دو چہ داغا شدق چکم دے شدق وقت کی داشلولی شو دوستو جبریل ہوئی چہ اما الذی رأیتہو یشق شدقہ فکذاب یحدث بالکذبت. اتا چکم سڑے لیدلے ہو چہ داغا وقت کے وشلولے شو دا کذاب ہو اور یحدث بالکذبت زما دا ذوق مطابق خود مانا دا چہ دا با درخودنا حدیث بیان ہو پوش یحدث بالکذبت جھوٹی روایتیں نقل کرتا دا دا خلقو کسب دے اس یو سیب راگا لے وستل دے بلا دروجن روایتیں بیان کر دی زما برا بٹخے لگے ہو دوست ناغا ماتا اب جو کلپ داغا رو لگا جی سر دا اور دا سری نما ایسا ویلی کہ منگو ہوئے جے کہ اندازہ دا بار اسی کی سب مسلمان ہوئے اب عجیب و غریب کار دے بس سوئی نو یعنی دیتا نو گوری چی دا حدیث زبیانو ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نسبت کوم تو زمان سے ذمہ داری جوڑی گی دا خود جمع و تدوین موقع نہ کنا. محدثین بانی قیاس مکو محدثین یو خواہی جمع و تدوین کو یو روایت صحیح دے یا غلط دا کار نہ ہو دا غی ایوہ جمع و تدوین مطلب ہو تا دیو جن غیبہ ہر حدیث سر سند اولی کو اب اس کارے پر خود اغین رستو چکل جمع و تدوین شوی دی یو سر حدیث تا حدیث ہوئی تو دا دا ذمہ داری دا چہ دا غیر رجالو بحثو کی. یو حدیث بیان کرے سیدنا معاذ بار کی چہ دا دیر خاص سڑے ہو فلانے دے ابے اور طویل چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چہ ستا کار چہ کم دے دا مومن کار اغدارے چہ دے وہ حق سے اولاری مضمون صحیح دے مضمون کے انکار نہیں تھا لیکن دا حدیث موضوع ہے دا حلیت الاولیاء کی لکل دے بلزے نہیں تھا البتہ دے اور تائید مسند شامیین کے طبرانی لکل دے اغم موضوع ہے پکار دائے چہ سڑے نسبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذمہ داری دارا چہ دا حدیث صحت و ادب صحت معلوم کی. محدثین وانی قیاس میں کو زمانے تا گو رس حالتا کہ زمانہ جمع و تدوینو جمع و تدوین چہ سمر روایات منگتر آگلی دی کہ اگر تاریخ سر متعلق دی کہ حدیث سر متعلق دی جا منگ جمع. امام بخاری دارنگ نور چاچے صحاح با نکار کردے نغی دا بیا چان پٹک کے نقل کردی دی اپا دے وجہ کردی جی جمع و تدوین خوشی ہوئی دی وہ صحیح و غلط جدا کول پکار دی. نو بعض محدثین کامیاب شوی دی بعض کامیاب شوی نہیں انسان ٹول کمزوری دی کلا کامیاب شی بندہ کلا ناکام شی اغیر منکرین حدیث بل سے جوڑ کر
چې دا پکې رښتینی نور غلط دي. غلط نه، کله سړی کامیاب شي کله کامیاب نشي. دا یحدث بالکذبة دروغ خدای کې داخل دي، خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ ویل دا ډېر غیر مناسب کار دی. په علماء دیوبند کې چې کوم سړی په شیخ الحدیث په نوم مشهور دی دا هغه ډېر مکذوب روایت دی اکثر و بیشتر. هر کتاب کې چا لګېدلی اوسې لیکلي دي هغه اکثر و بیشتر مکذوب دی. تیر روزه کې یو سړي د هغه د حیات الصحابه یو حواله ماله چا راولېږله، نو والا روایت خو دروغجن دی. هغه وی دا چې شیخ الحدیث صاحب لیکلی مې لیکلی وی. دا ډېر لوی یو فتنه جوړه ده چې شیخ الحدیث صاحب ویلي دي به دا صحیح دی. شیخ الحدیث صاحب نه دې لپاره د روات نه ورته بحث کوي. درنګې هغه محدثین چې هغه په جرح و تعدیل باندې پوهېږي، هغه محدثین چې هغې حکم لګوي په احادیثو باندې، نن د دې ضرورت دی. تش د روایت بیانولو ضرورت خو نشته. او ته یو مبتدي راوله شاملې ته یې کېنه وتا ته به یو حدیث په بې شمېره ځایونو کې وښیي. هسې کمال خو نه نه څه مختلفې سافټویر یې جوړې شوي. دا کم سړي وخت کې چې به ویشلېده تا لیده نو دا کذاب و یحدث بالکذبة یا بالکذبة د خبرې کولې دروغ. نو دا چې حدیث ته والی که نه دا رستنی به ورسره ښه ولګي. فتحمل عنه حتی تبلغ الافاق. نو دا خبرې به د هغه د ده نه واغستی شوې نو آفاقو ته به ورسېدې، د دنیا ګوټ ګوټ ته. دا وایي هم خلک نن او دا کتاب باره کې خو ډېر وایي. تپوس هم کوي صاحب چې په دنیا کې د ټول نه زیات لوستونکی کتاب کم یو دی دی فلانی. تا حدیث نه دی ویلی، تا حدیث ویلی او تا ته پته دی چې دا څه کمال خو نه دی. دا د دروغجن خبرې مافاقو ته ورسي، دا د لعنت باعث ده. صحیح او غلط جدا کول پکار دی. فیصنع به ما رأیت الی یوم القیامه. نو جبریل ما ته ویل چې دا تا چې ولیدل چې وختي ولا شنوري شو، نو دا به کولی شي د سره تر قیامت تر ورځې پورې. خو دې حدیث باندې سوچ وکړه د دې انسان دا چې کوم ده لیدلی نو د وجود به کوم ځای پروت دی، خپل جسم به کوم ځای پروت دی، په قبر کې به پروت دی. او د سره څه کېږي کوم ځای کې کېږي. دې وجې نه مونږ وایو چې د حیات برزخي چې کوم دی کې عقل کار نه کوي. اوس په حرام کې نه ته کې عقل مقل کار نه کوي. څنګه چې الله فیصله کړی لکن لا تشعرون، تاسو د هغې جون شعور نه لرئ. بس ومنه چې الله ورته ته پرې نه پوهېږې او جزه پرې نه پوهېږې. والذي رأیته یشدخ رأسه، یوې لیدلی و د هغه سر به زخمي کولی شه، په ګټه به والی شه. نو ما ته یې ویل چې دا رجل علمه الله القرآن، دا هغه سړی و چې الله ورله قرآن ورکړو، علم یې ورکړو د قرآن، حافظ د قرآن. فنام عنه باللیل، دا څومره لوی افسوس دی. فنام عنه باللیل، دی به د شپې ویده ولم یعمل فیه بالنهار، او د ورځې به څه عمل هم نه کوو. فاسق قاری دی، فاسق حافظ. د دې زمانې حافظان دي داسې که نه، ټوله شپه به ودی سهار لمونځ هم نه کوي. روژه کې بس هغه مونځ کوي، نور سیزن نه علاوه مونځ پکې نه وي. نو حفظ نه مخالف نه وي، لیکن دا کومه بدعملي چې کېږي دا بدعملي ده. دی د شپې ویده دی، نام عنه باللیل، د شپې ته ویده دی، یعنې قیام اللیل نه کوي. یوازې روژه کې ولاړ شبینه کوي، ډېر شبینې به کوي، ځکه چې هره شپه کې ورته په زرګونو روپۍ میلاوي. نو که د 10 شپې اډو قرآن ولوستو، 10 واړه شپې یو شپه کې قرآن وویل، یو خوا خلاف سنت دی. دویم دا چې په هغې پیسې واغستې شوې، او دریم دا چې دا کالیو سره به دی څه کوي. کالیو سره خو دی قرآن نه وایي د شپې. نو دی د شپې ویده دی، ولم یعمل فیه بالنهار، او دی د ورځې په هغې باندې څه عمل نه کوي. یفعل به الی یوم القیامه، دا کار به د سره تر قیامته کولی شي. دی حدیث باندې امام بخاری
هغه ځای کې حواله ورکوي چې سمره بن جندب رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی فرو یا د خوب په باره کې دلته کې الفاظ بدل دي دلته وی یسلو او دلته وی یشلخ یو شی دی کچلا دینا کچل دینا یو سیز په ګټه وهل موږ ورته پښتو کې چخنی کولو چخنی کو چټنی کړه نو سر ولا چخنی کول شو یبلغو یثلغو راسه بالحجر پکانی به ولا ویخ اسمه سخت سزا ده او سر ولا زګوي چې سر کې حفظ ده فانه یاخذ القران فيرفضه د قران هو ویل ده زوت کړه ده خو فيرفضه ده داغه نه غافل شوی ده وینام عن الصلاه المکتوبه او د فرض مون نه ده ودره سارم نه کوي د فرض مون او ما خام فرض مون نه کوي نو سزا ده پوښوي سزا شي د وجه ده نمون نه کولو ابو چې سختی کوو دا غي سبب دغه دی چې زموږ همدردی دي خلکو سره چې بای د جهنم دړه شوي ظالمه دا کمه لري کده ځان نه دلته کې امام بخاری چې کوم باب لګول دی چې عقد شیطان علا قافیت الراس اذا لم يصلي بالليل دیکي قیام اللیل هم داخل دی لیکن دې کې د ماسختن او د سار مون په طریقې اولا داخل دی بیا لسم باب کې دا یو باب وایو نو بس بیا و چوټي خای ان شاء الله بیا و د اختر نرستو اعلان کو د جمعې د هم او د اتوار د روزه هم کوم مرګري چې نه راغلی هغه ته وایي چې اتوار نه راځي باب اذا نام ولم يصلي بال الشیطان فی اذنه یو سړی دی ود شو اذا نام ولم يصلي او مونږ نه دیګړي دا لم يصلي د ځای کې خیر امام بخاری چې د ماسوتن مونږ مراد کې دي شي ینه ود شوی دی ماسوتن مونږ نه دیګړي او چې ماسوتن مونږ نه دیګړي نو شیطان په ځان را سور کړل او دلته کې د امام بخاری د استدلال بلوم دی دا خود لیکلی په کتاب التهجد کې کتاب التهجد کې لیکلی مقصد دا دی چې امام بخاری وایي چې دینه مراد څه شی دی تهجد کول زمونږ علما خو ډېر اسانه کوي چې تهجد جی فرض نه دی بس نفل دی نفل خودی لیکن اهمیت یې څومره ده صحابي دې کې ذکر راځي چې ذکر عند النبي رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح عبداللہ بن مسعود فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو سړی ذکر کړی شو نو ورته وی ویل چې دی ودو تر ساره پورې دا نه وي چې سار مونږ نه کړی سار مونږ هوکړه ته سار مونږ هوکړه خو ودو تر ساره پورې او دا څوک دا سړی دا صحابي کم صحابي دی تو بعض محدثینو نقل کړی دی چې دا په خپل عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې یو شپه معنا قیام اللیل پاتې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په داسې انداز کې ویلي هو چې یو سړی قیام اللیل نه دی کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سو فرمایل بال الشیطان فی اذنه شیطان د په دماغ په غوږونو کې بول کړی دی دا لفظي معنی مطلب یې سره اول خو دې کې اهمیت ښکاره کول دي څه شي حدیث سند لراه چې سند وایو حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل 228 کې مرده قال حدثنا ابو الاحوص نوم دی سلام ابن سلیم الحنفي الحنفی نے مراد آغا سوک نہیں چاہتا امام حنیفہ اتباع کوونکی دا الحنفی بنو حنیفہ سر تعلق دے دا غی مولا دے آزاد کڑے غلام دے سلام بن سلیم 179 کی مرد قال حدثنا منصور بن معتمر بن عبداللہ بن ربیہ 132 کی مرد عن ابو وائل شقیق بن سلمہ دا یو لحاظ سر تابعی دے
لیکن یو لحاظ سره د صحابي هم کېدی شي، صحابي په دې کېدی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیدا و، لیکن لم یره هغه نه لیده. نو دی وجه داسې کسان ته خلک څه وایي چې د صحابیت مختلف فی دی، نو صحابي نه دی. اوس وفات شعر 82 هجری کې عن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق چې عبداللہ ابن ذکر شي په حدیثو په کتابونو کې غیر عبداللہ ابن مسعود مرادي. اوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې د یو صحابي ذکر وکړل شو، د یو سړي ذکر وکړل شو، هغه فرمایل ما زال نائما حتی اصبح، تر ساره پوری ودو. هغه فرمایل ما قام الی الصلاۃ نه مراد د سحر مونځ نه دی، ځکه صحابي تهجد خو پرې خودی شي لیکن فرض مونځ نشي پرې خودی. د صحابي شان زمونږ غوندې نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بال شیطان فی اذنه، دې څه معنی ده؟ د دې ښه تفسیر چې کوم دی هغه امام نووي لیکلی دی د دې حدیث لاندې په شرح د صحیح مسلم کې. هلته حدیث نمبر دی 1814 او بیا درې حدیث دي، 1814 15 16 درې حدیث دي د سلسله کې. دی وایي چې ابن قتیبه وایي چې معناه افسده، لکه پښتو کې وایي دا فلان کسی امتیاز هم نه کوم. نو دې مطلب دا چې ما تاسو ته پیسې نه ښکاري، یعنې ظاهري الفاظ نه دي مراد راغلی دی امتیاز یې پکې کړی دی، نه افسده دی خراب کړی دی، هغه وده کړی دی. وده کول هغه نه کوي، وده کول هغه نه کوي، لیکن شیطان خوشحالیږي د مسلمان په دغه وخت وده کېدو باندې، ځکه نسبت هغه ته کېږي. بیا دې د محلب حوالې سره لیکي د امام طحاوي چې هو استعارة و اشارة الی انقیاده للشیطان، دا استعاره ده او دې نه مطلب څه شی دی؟ دا سړی د شیطان منقاد دی، فرمان بردار دی. دارنګې اذلاله له، شیطان دې ذلیل کړی. نو بیا وایي چا دا معنی هم کړی دا چې استخف به واحتقره، شیطان دې ډېر بې عزته کړ. ډېرې خبرې داسې کړي. نو بیا لیکي چې حربي وایي چې معناه ظهر علیه وسخر منه، شیطان د باندې غالب شوی دی، خندنې ورپورې کړی دی. بیا لیکلي چې قال القاضي عیاض ولا یبعد ان یکون علی ظاهری، دا که ظاهره باندې هم ناممکن خو نه ده. البته دا یو سوال دی چې دا غوږ یې ولې ذکر کړی، بل څه ولې نه ذکر کولو؟ نو دی وایي چې وخص الاذن لانها حاسة الانتباه، غوږ یې ځکه ذکر کړی دی چې د بیدارېدو او د انتباه خاصه جز دا غوږ دی. یعنې سړی د شپې ودی نو سترګې وپټي هسې تر ډېره وخته پورې که سړی ویښ هم شي نو هم دیکړی وي، د بار نه چې کوم اوازونه راځي نو دی په هغې باندې ویښېږي. د دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوږ یادوي چې غوږ یې ورله بند کړی دی، خاص بول نه مراد. زمونږ استاد محترم چې مونږ ته دا ویل په مشکات کې نا به مونږ ته ویل چې وګوره دی تهجد په باب کې لیکلی دی، صحیح هم دغه ده. نو چې کله صحابي نه تهجد لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بال شیطان فی اذنه، نا به ویل چې د سهار مونځ نه کېږي نو دلی به کې دواړه کړي، یعنې پیشاب او پخانه یې دواړه کړي چې بیخي بېغمه شي. ما زال نائما حتی اصبح، دی وده تر سهاره پورې، ما قام الی الصلاة مونځ ته پانسېد او ویې فرمایل بال شیطان فی اذنه، شیطان د غوږونه بند کړي دي، شیطان د غوږونو کې واړه بول کړي دي. بس کې اقول قولی هذا استغفر الله لکم ولسائر المسلمین.